وزیر اعظم اور آرمی چیف سے پوچھ دیں۔ میرا ہمسایہ تامل تھا، وہ چنئی میں رہتا تھا اور لیڈی گارمنٹس کا کاروبار کرتا تھا۔ اس کی 4 فیکٹریاں تھیں اور وہ یقیناً ارب پتی ہوگا۔ انسان جب طاقت، دولت اور شہرت کی خاص حد سے آگے بڑھ جاتا ہے تو اس کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ آپ کسی جگہ کسی نامعلوم مشہور دولت مند یا طاقتور شخص کو دیکھیں، آپ کو اس کے چہرے پر لکھا ہوا محسوس ہوگا، میں عام آدمی نہیں ہوں، اور اس کا چہرہ بھی بتا رہا تھا وہ خاص شخص ہے۔ فلائٹ نے سنگاپور سے اڑان بھری اور میں کتاب پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ وہ ترچھی نظر سے کتاب دیکھ رہا تھا۔ میں نے مسکرا کر اسے کتاب پکڑا دی۔ وہ شرمندہ ہو کر بولا، میرا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا۔ مجھے کتاب کا ٹائٹل دلچسپ لگا، میں اس لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے ہنس کر جواب دیا، آپ یہ کتاب رکھ سکتے ہیں، میرے پاس اس کی دوسری کاپی موجود ہے۔ اس نے ہنس کر شکریہ ادا کیا اور یوں اس کے ساتھ گفتگو شروع ہو گئی۔ وہ لیڈی گارمنٹس کی تمام ویرائٹیز بناتا تھا۔ یورپ اور جاپان اس کا گاہک تھا۔ اس کا کاروبار انڈیا میں تھا لیکن وہ رہتا سنگاپور میں تھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس کا جواب تھا، سنگاپور میں صفائی اور امن ہے، میں اس لیے فیملی سمیت یہاں رہتا ہوں۔ میں نے ہنس کر کہا، لیکن یہ دونوں چیزیں تو دنیا کے بے شمار ملکوں میں ہیں۔ اس نے جواب دیا، ہاں، لیکن سنگاپور میں ساؤتھ انڈین کھانا، مندر اور موسم بھی ہیں۔ یہاں گرمی ہوتی ہے نہ سردی، انفراسٹرکچر شاندار اور سوسائٹی کرائم فری ہے۔ چنئی سے فاصلہ بھی زیادہ نہیں، لہٰذا میں مہینے میں 10 دن سنگاپور اور 20 دن انڈیا میں رہتا ہوں۔ میں نے اس سے اتفاق کیا، لی کوان یو نے واقعی مشرق میں یورپ سے زیادہ بہتر ملک تخلیق کیا اور لوگ اب اس میں رہنا چاہتے ہیں۔ میں 23 اگست کو 5ویں مرتبہ 2 دن کے لیے سنگاپور گیا۔ اس وزٹ کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی، میرے پاس ویزا تھا، لہٰذا میں سنگاپور پہنچ گیا۔ میری اس بار 2 سنگاپورین پاکستانیوں سے ملاقات ہوئی۔ لطیف صدیقی شپنگ کمپنی چلا رہا ہے، ان کے جہاز پوری دنیا میں چلتے ہیں اور یہ سالانہ اربوں کا کام کرتے ہیں۔ دوسرے صاحب ڈاکٹر شہزاد نسیم ہیں۔ ڈاکٹر صاحب خانے وال کے رہنے والے ہیں۔ یہ 1973 میں سنگاپور پہنچے، بائی پروفیشن اسٹرکچرل انجینئر ہیں۔ انہوں نے 1974 میں آسٹریلین کنسٹرکشن کمپنی مائن ہارٹ میں جاب کر لی اور ترقی کرتے کرتے کمپنی کے CEO بن گئے۔ کمپنی کے مالک بل مائن ہارٹ نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا۔ 2003 میں بل کا انتقال ہوا تو کمپنی اس کی بیٹی کو منتقل ہو گئی۔ اس نے کاروبار چلانے کی کوشش کی مگر وہ کامیاب نہ ہو سکی اور اس نے کمپنی ڈاکٹر شہزاد نسیم کو بیچ دی۔ مائن ہارٹ دنیا کی بڑی ڈیزائننگ اور کنسٹرکشن کمپنیوں میں شامل ہے۔ اس نے دنیا کی 30 بلند عمارتیں، درجنوں ایئرپورٹس اور میٹروز بنائی ہیں۔ یہ لوگ سالانہ $25 ارب کے پروجیکٹس مکمل کرتے ہیں۔ یہ اس وقت ازبکستان کا نیا دارالحکومت بھی ڈیزائن کر رہے ہیں۔ بھارت میں بھی ان کے درجن کے قریب منصوبے چل رہے ہیں۔ 55 ملکوں میں ان کے دفاتر ہیں اور 5000 ملازمین ہیں۔ مجھے شہزاد نسیم کے دفتر اور گھر جانے کا اتفاق بھی ہوا اور ان کے ساتھ کھانا کھانے اور چلنے پھرنے کا موقع بھی ملا۔ ڈاکٹر شہزاد اور ان کے صاحبزادے عمر شہزاد دونوں بھلے مانس اور سمجھدار ہیں۔ یہ سنگاپور کے انویسٹمنٹ بورڈ میں بھی شامل ہیں اور ان کا وزیر اعظم ہاؤس میں بھی عمل دخل ہے۔ یہ درجن بھر سربراہان ممالک کے ساتھ کام کر چکے ہیں اور اس وقت بھی کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم لی کوان یو کے ساتھ بھی ان کا براہ راست رابطہ تھا۔ شہزاد نسیم جنرل پرویز مشرف کے دور میں پاکستان آئے اور کراچی میں کریک مرینا کے نام سے سمندر کے کنارے 6 ستارہ فلیٹس بنانا شروع کر دیے۔ یہ 8 35 منزلہ ٹاور تھے اور یہ کراچی کی بلند ترین عمارتیں تھیں۔ یہ منصوبہ 2005 میں شروع ہوا مگر 2023 یعنی 18 برسوں میں مکمل نہ ہو سکا، جبکہ اس دوران ان کی کمپنی مائن ہارٹ نے ملائیشیا میں دنیا کی دوسری بلند ترین عمارت بھی بنا دی اور بھارت کے 8 ایئرپورٹس بھی۔ میں نے شہزاد نسیم سے پوچھا، آپ پاکستان میں کیوں فیل ہو گئے؟ انہوں نے ہنس کر جواب دیا، پاکستان میں کوئی بھی منصوبہ مکمل کرنے کے لیے 4 زندگیاں اور آپ کے 8 کلون ہمزاد چاہیے۔ آپ کا ایک ہمزاد روزانہ عدالتوں میں پیش ہو، دوسرا FIA کے دفتر حاضری دے، تیسرا نیب میں ماتھا ٹیکے، چوتھا ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں جوتے گھسائے، پانچواں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھا رہے،
छठा ब्यूरोक्रेसी और फ़ौज के साथ राब्ते में रहे। सातवां क्लाइंट से लड़ता रहे। और आठवां हमजाद साइट पर काम कराए। ये अकेले बंदे के बस की बात नहीं। मुझे इनकी कहानी दुखी महसूस हुई। मैंने इनसे तफसील पूछी तो उन्होंने बताया शौकत अजीज़ सिंगापुर में सिटी बैंक में थे। मेरे इनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। ये हमारे काम से भी वाकिफ़ थे, लिहाजा ये मुझे पाकिस्तान ले गए। हमने कराची में काम शुरू कर दिया। पाकिस्तान में इस ज़माने में कोई बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं थी, लिहाजा हमने चीनी फर्म के साथ मुआहिदा कर लिया। साइट पर काम शुरू हो गया। 2008 में पाकिस्तान में दहशतगर्दी शुरू हो गई और चीनियों पर हमले होने लगे, लिहाजा हमारी चीनी कंपनी वापस चली गई। इसकी 1 अरब रुपए की बैंक गारंटी थी। अदालत ने इसके खिलाफ स्टे ऑर्डर दे दिया। चीनी कंपनी ने हमारे खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। यूं काम रुक गया। इस दौरान किसी ने नैब में हमारे खिलाफ दरख्वास्त दे दी। नैब ने इंक्वायरी शुरू कर दी। ये इंक्वायरी 2021 तक चलती रही। हम कभी एक दफ्तर और कभी दूसरे दफ्तर जलील होते रहे। हमने इस दौरान एक लोकल कंपनी को अपने साथ शामिल कर लिया। इसने काम किया और ना अपना शेयर दिया और उल्टा हम पर केस भी कर दिया। हम अभी इनके साथ निपट रहे थे कि अथॉरिटी ने हमारी लीज़ कैंसिल कर दी। हम अब 4 जंगें लड़ रहे थे। अथॉरिटी के साथ मुहाज खुला हुआ था। लोकल पार्टीज़ के केस भुगत रहे थे। नैब की इंक्वायरी चल रही थी। क्लाइंट्स का दबाव बढ़ रहा था। हमने कुल 1350 फ्लैट्स बनाए थे। इनमें से सिर्फ 250 की बुकिंग हुई थी। हमारे पास 3.5 अरब रुपए थे। हमने इनसे 3 टावर्स का ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल कर लिया, जबकि बाकी 5 की बुनियादें मुकम्मल थी। लेकिन हमें सांस की मोहलत भी नहीं दी जा रही थी। हम पाकिस्तान जाकर थक गए। इस दौरान कोविड भी आ गया। हमारे 3 साल इसमें भी ज़ाया हो गए। हम अब भी अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल करना चाहते हैं, मगर हमारे नाम स्टॉप लिस्ट में है। 5 साल से FIA की इंक्वायरी चल रही है। हमें अदालतें भी बुला रही हैं और हमारे अकाउंट्स भी सीज़ हैं। लिहाजा आप खुद बताएं कि हम काम कैसे करेंगे। काम मुकम्मल करने के लिए हमारा पाकिस्तान जाना ज़रूरी है, मगर हम स्टॉप लिस्ट में हैं। हमारा लोकल पार्टीज़ हमें FIA के ज़रिए सांस नहीं लेने दे रहा। अथॉरिटी हमें काम नहीं करने दे रही और इन 18 बरसों में 1000 की चीज़ 50,000 रुपये तक पहुँच चुकी है। हमने काम शुरू किया था तो डॉलर 60 रुपये का था। आज ये 315 रुपये में भी नहीं मिल रहा। हम अगर कोई इंटरनेशनल कंपनी ले जाते हैं तो हुकूमत कल उसे डॉलर बाहर ले जाने की इजाज़त नहीं देगी, चुनाचे ये फिर वहाँ क्यों जाएगी। और हम अगर कोई पाकिस्तानी कंपनी हायर करते हैं तो उसे हमारा वो लोकल पार्टीज़ काम नहीं करने देगा जिसने हमें गले से पकड़ा हुआ है। लिहाजा फिर इन हालात में प्रोजेक्ट कैसे मुकम्मल होगा और इसकी भी क्या गारंटी है कि हम पाकिस्तान जाएं और हमारे नाम ECL में ना डाल दिए जाएं। और अगर ये हो गया तो हमारे 55 मुल्कों में दफातर बंद हो जाएंगे, हमारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स लटक जाएंगे। लिहाजा फिर हमने इस ख्वारी में क्या कमाया। मैंने इनसे पूछा आपके जहन में इसका क्या हल आता है। डॉक्टर शहजाद नसीम का जवाब था आर्मी चीफ़ और वज़ीर आज़म हमारी बात भी सुन लें, ये हमारे रास्ते की रुकावटें ख़त्म कर दें, हमारी FIA और अदालतों से जान छुड़वाएं, हमें प्रोजेक्ट मुकम्मल करने दें, हम अपने क्लाइंट्स को फ़्लैट्स हैंड ओवर करें और मामला ख़त्म हो। आप लोग पाकिस्तान में खुश और हम सिंगापुर में। ये रुके और फिर हंस कर बोले आप पूरी दुनिया में सरमायाकार तलाश कर रहे हैं लेकिन अपने लोगों की मत मार देते हैं। क्या इस तरह काम हो सकता है? दूसरा, क्या मेरा हशर देखकर सिंगापुर के सरमायाकार पाकिस्तान जाएंगे? आप ये याद रखें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा पोटेंशियल इसके ओवरसीज़ हैं। ये आएंगे और ये काम करेंगे तो इनके पीछे दूसरे सरमायाकार आएंगे। लेकिन अगर ये अदालतों के बरामदों में जलील हो जाएंगे तो फिर कोई नहीं आएगा। ये रुके और बोले आप वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ़ से मुझे इस सवाल का जवाब ले दें। आप अगर मुझे सिंगापुर से पाकिस्तान नहीं आने दे रहे, आप अगर मेरी गर्दन नहीं छोड़ रहे तो फिर प्रोजेक्ट कैसे मुकम्मल होगा? क्या मैं सैटेलाइट के ज़रिए काम करूंगा? और दूसरा, अगर मुझे मेरा लोकल पार्टीज़ तंग कर रहा है, ये प्रोजेक्ट नहीं चलने दे रहा, तो फिर मुझे कौन सा दरवाज़ा खटखटाना चाहिए? मैं किस से रब्ता करूं?